घटेन कविताकुल्यो वकुल्याक्रमैः आनीतैत्य सदाशिवस्य चरिताम्बोलादिदिव्यामृतैः हृद्गीतारयुतास्य भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेशभीतिकृतः रुचिरैश्वर्याय मृत्युञ्जय स्तोत्रध्याननदि प्रदक्षिण सपर्या जिह्वा चित्तशिरोऽम्भ्यस्तनयनं स्तोत्रैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपयतु मामेव वचः मामेयं परिकापदं घनधृतिः प्राकारबुद्ध्यद्गुणस्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियजयो द्वाराणि देहे स्थितः विद्यावस्तु समृद्धिरित्यखिल सामग्री समेते सदा दुर्गादिप्रियदेव मामकमनो दुर्गे निवासं कुरु हरे। जय जानकी प्राणनायक शुभ स्वागतं प्रिय परिपालक మంగళకరమౌ నీరాక ధర్మానికి వేదిక అవుగాక మా జీవనమే ఇక పావనమౌగాక నీ పాలన శ్రీకరమౌగాక సుఖ శాంతులు సంపదలిడుగాక నీ రాజ్యము ప్రేమ సుధామయమౌగాక
దొరికిన తర్వాత భగవద్గీత కానీ శివానంద లహరి కానీ అది తెలుసుకొని మనం ఎలా జీవించాలి అని అర్థం చేసుకున్నాము. తర్వాత నారాయణుని నేర్చుకునే మొదలు మనం ఎలా శ్రద్ధగా నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకునే దాన్ని కొన్ని శ్లోకాలాగా కాకుండా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం చదివేటప్పుడు దాని అర్థం తెలుసుకొని అది చదివిన దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా దాన్ని అలాగే ఇప్పుడు ఇది చదివి వదిలేసాం, తర్వాత ఇంకొకటి నేర్చుకుంటాం, అది నేర్చుకుని వదిలేసి ఇంకొకటి ఏంటి అలా అనుకోకూడదు. ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకున్నామంటే దానికి న్యాయం చేయాలి. మనం దాన్ని కరెక్ట్ గా అది చదివిన తర్వాత దానికి ఏముందో అది కరెక్ట్ గా చేయాలని గురుగారు ఎంతో చెప్పారు. నారాయణ మొత్తం చదివి అక్కడ గురువాయూర్లో సమర్పించాలన్నది అందరి సంకల్పం, ప్రతి ఒక్కరి సంకల్పము. అలా జరిగేది గురు కృప వల్లనే. అది బాగా తెలుస్తుంది గురుగారు దయ వల్లనని. నా లైఫ్ లో ఏదైనా మర్చిపోలేని భగవంతుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ నారాయణం చదవడమని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. నేను 5 hours కూర్చొని చదవగలనని నాకు అనిపించలేదు. ఎందుకంటే చదవగలను అంటే ఏదో 1 hour 2 hours అంతే. 5 hours అంతే ఎనర్జెటిక్ గా అది అనుభవించి అన్ని శ్లోకాలు చెప్పి పూర్తి చేసుకోగలిగాను అంటే అది ఒక గురు కృప వల్లనే, ఆ నారాయణ్యం చదవడం వల్లనే నేను అనుకుంటున్నాను. అక్కడ పారాయణం చేసినంత సేపు మాకు ఈ గురుగారు చెప్పిన అర్థాలు అనుభవించి ఎలా చెప్పాలి, మనం ఆ భావనే ఉండింది. మనం చదివిందంతా గురువారికి సమర్పించేయాలి. మనం సమర్పించిన దాన్ని ఎప్పుడు మన జీవితంలో అలాగే పెట్టుకోవాలి అనేది బాగా అర్థం చేసుకున్నాను. ఇదంతా గురుగారు దయ. ఇలా మాట్లాడగలుగుతుంటానని కూడా చెప్పడం కూడాను గురుగారిని ఇంకనే నేర్చుకున్నాను. అందరికీ ಹರಿ ಓಂ అండి. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಇದು ಅಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಮುಂಚಿಂದನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ PTM ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿಸೋದು, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಇದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಜಾರಿ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಹಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಗುಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾರಾಯಣ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶರಣ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಾಗೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಆ ಇದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಇದೇ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಓದಿದ್ ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀವ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್, ನನ್ನ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 70 years ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಸತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ 7 wonders of the world ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ 3 wonders of the ಇದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಂಡರ್ ಇದೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ನಾನು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ತೇಜ ನನ್ನ ಮಗನ್ ತರಪ್ಪ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾವು ಹುಡುಗಾಗಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ.
ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಗರಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಡಮ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿ. ಇದು 3ನೇದು. ಇದು ಮೇಡಮ್ 3 ನಂದು ನೋ 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 4ನೇದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ವಿತೌಟ್ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಉಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಸಂತನ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆ ಶ್ಲೋಕನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಸಂತ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡು ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ. ಅವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಲೋಳು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ವಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಮೇಲೆ ವಸಂತ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನಲ್ಲ, ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 8ನೇ ದಶಕ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅಸ್ಮಿನ್ ಪರಾತ್ಮನ್ ಅನುಪಾತ್ಮ ಕಲ್ಪೆ ಅಮಿತ ಮುತ್ತಾಪಿತ ಪದ್ಮ. ಅದು ಡೈಲಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತಿಂದ ದಿನಾಲು 108 ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗುರುವಾಯೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ సంకల్ప ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ 108 ಸಲ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ఒక గ్రంథం ఉందని కానీ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత కానీ మాకు అసలు తెలీదు. ఏదో నేర్పిస్తాను అంటే నేర్చుకుందాం అన్న ఆలోచనతోనే మేము అందరం జాయిన్ అయ్యాం, మా గ్రూప్ లో అందరం. నారాయణ యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలిసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ గా నేర్చుకోవటానికి మేమందరం స్టార్ట్ చేసాం. మొదట్లో ఏం పర్వాలేదులే అనుకున్నాం, కానీ ఆ రాగాలు అవన్నీ చూసిన తర్వాత దాన్ని మేము సాధిస్తామో లేదో అని అందరికీ భయం వేసింది. అది కూడా భగవద్గీత లాగా ఏదో 18 అధ్యాయులు మామూలుగా అనుకుంటే అందులోనే మాకు కొంచెం కష్టం అనిపించింది. ఇక్కడ రాగయుక్తంగా పాడాలి అని చెప్పేసరికి మాకు చాలా భయం వేసింది. అయినా సరే అందరూ ఒకే రాగంలో, మా గ్రూపే కాదు, బెంగళూరు గ్రూప్ ఇప్పటికి 3 గ్రూపులు ఎన్నో నేర్పిస్తున్నారు. అందరి గ్రూపుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకే రాగంలో ఒకే విధంగా పాడేటట్లుగా ఆవిడ ముందు ప్రాక్టీస్ చేసి తప్పులు లేకుండా ఆ సంస్కృత భాషలో ఉన్నదాన్ని దాంట్లో పద విభజన చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఉండే కష్ట నష్టాలు అన్నీ చూసి అది మళ్ళీ మాకు చెప్పి ఎక్కడైతే కామా పెట్టుకోవాలో అక్కడ కామా పెట్టించుకొని ఎంతో కష్టపడి ఆవిడ నేర్చుకొని మాకు నేర్పించారు. ఈ 2 సంవత్సరాలు ఆవిడ ఇంత కష్టపడి నేర్పించినందుకు మా అందరికీ కూడా గురువాయూర్ తీసుకెళ్ళి ఆ దేవుడి సన్నిధిలో పాడే అవకాశం కల్పించారు. అది కూడా ప్రతి ఒక్కరూ చేసినట్లుగా పారాయణం ఏదో స్పీడ్గా చేసేసి చదివేశామని అనకుండా తప్పులు లేకుండా రాగయుక్తంగా అందరూ పాడేటట్లుగా చాలా బాగా జరిగిందండి. ఆ వైబ్రేషన్స్ కూడా అందరికీ ఉండి అందరి ఆరోగ్యాలు కూడా బాగుంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ దేవుడి ఆశీర్వాదం మనందరికీ ఉంది. అదంతా కూడా దేవుడి గారి దయ వల్ల మనందరికీ జరిగింది. ఇలాంటివన్నీ ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఆవిడ అన్నారు, శివానంద లహరి చదివాం చిదంబరం వెళ్ళి చేద్దాము అని. ఇలాంటి పారాయణాలు చేస్తూ ఉంటే మంచి సత్సంగాలు జరుగుతాయి, అందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వస్తాను అనుకోలేదు. మేడం గారు జయ గారు రావాలా, మీరు వచ్చలేదా అంటా ఉండ్రి. నాకు నీ పెయిన్ వచ్చింది, మోకాళ్ళంతా బాగా వాపులు వచ్చింది. మా వారు ఈ పొజిషన్ లో నీవు వెళ్ళాలన్నా లేదు. మా మేడం చెప్తా ఉన్నారు, వాళ్ళ మాట నేను చదువుతాటలేదు, నేను వెళ్ళొస్తానండి. సరే నీకు బాగా అండ్రి. సరే మేడం గారు తిరిగి అడిగితే లేదు మేడం ఖండితంగా వస్తాను అని చెప్పాను. నాకు మొన్న వచ్చేటప్పుడు ఒక 1 వీక్ ఉండేట్లు కూడా నాకు డౌటే. నేను వెళ్ళలేదండి, నాకు చాలా వాపులు ఉంది కదా, ఎలా అంటే అందరూ ఉంటారు కదా, టికెట్ అంతా బుక్ అయింది, వెళ్ళు, మీ మేడం గారు ఉంటారు కదా, అప్పుడు ఉంటారు, చూసుకోవాలి అండ్రి. ఏమో మా మేడం గారు దయ, స్వామి దయ, నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నన్నంతా ఎక్కువగా పాడలేను, తప్పం లేదు. స్వామి ఉన్నారు, గురువులు ఉన్నారు, గురువులు నమ్మితే అన్ని మంచిగా జరుగుతుంది అనే దానికి నేనే నిదర్శనం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం నారాయణాయ. జగదానందకారక
జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక మంగళకరమౌ నీరాక ధర్మానికి వేదిక అవుగాక మా జీవనమే ఇక పావనమౌగాక నీ పాలన శ్రీకరమౌగాక సుఖ శాంతులు సంపదలిడుగాక నీ రాజ్యము ప్రేమ సుధామయమౌగాక సార్వభౌమునిగా పూర్ణ కుంభముల స్వాగతాలు పలికి రాజమేళమణి ధర్మ దేవతే రాగమాల పాడే నాలుగు వేదములు తన్మయత్వమున చెలగి మారుమోగే న్యాయ దేవతే శంఖమూదగా పూలమాల కురిసే రాజమకుటమే ఒసగెలే నవరత్న కాంతి నీరాజనం సూర్యవంశ సింహాసనం పులకించి చేసే అభివందనం సామ్రాజ్య లక్ష్మియే పాద స్పర్శకి పరవశించిపోయే జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ రామపాలనము కామధేను అని వ్యోమ సీమ చాటే రామశాసనము తిరుగులేనిదని జలధి బోధ చేసే రామదర్శనము జన్మధన్యమని రాయకూడ తెలిపే రామరాజ్యమే పౌరులందరిని నీతి బాట నిలిపే రామ మంత్రమే తారకం బహుశక్తి ముక్తి సంధాయకం రామనామమే అమృతం శ్రీరామ కీర్తనం సుకృతం ఈ రామచంద్రుడే